नमस्कार, मी निलिमा कदम. इयत्ता 6वी गणित मॅथ्स. आजचा आपला घटक आहे शेकडेवारी पर्सेंटेज. एका परीक्षेत रीनाला 800 पैकी 736 गुण मिळाले तर तिला किती टक्के गुण मिळाले? रीना scored 736 marks out of 800 in her exams. What was the percentage of marks she scored? आता दिलेल्या गोष्टी सर्वप्रथम आपण लिहून घेऊ. टोटल मार्क्स, how many total marks? 800. Reena got 736 marks. So Reena's marks equal to 736. बघा, आपण परीक्षा जी आपली असते त्यामध्ये प्रत्येक पेपर 100-100 मार्काचा असेल. एकूण समजा या ठिकाणी 8 विषय आहेत, तर 800 पैकी एकूण आपण गुण काढतो आणि त्याच्यावरून आपण टक्केवारी काढतो. मग ही कशी काढली जाते? सो Reena's marks equal to 736. What is the percentage of marks? हे आपल्याला विचारलेलं आहे. आता हे उदाहरण आपण सोडवूया. Suppose Reena, she is very happy because she got 736 marks out of 800. Right? So she is very happy. Now 736 out of 800. कसे लिहितो आपण? आपण गणिताच्या भाषेमध्ये 736 अपॉन 800 अशा प्रकारे लिहून घेतलं. म्हणजेच आपण गुणोत्तराच्या रूपामध्ये हे लिहून घेतलं. आता लेट्स Reena scored X% marks. X% means X upon 100 because percent means comparison with 100. Therefore, total marks of the examination is 800. Marks scored by Reena is 736. Therefore, we will get the equation as X% means X upon 100. Now, this is X upon 100. 100 total marks. 100 पैकी तिला X मार्क्स मिळाले असं आपण मानलं. Therefore, आपण याची तुलना कशाबरोबर केली? तिला मिळालेल्या मार्कांबरोबर केली. आणि म्हणून X upon 100 is equal to 736 upon 800. आपण समीकरण सोडवणार आहोत. 100 आपल्याला या बाजूचे घालवायचे आहेत. मग आपण काय करणार? भागाकार आहेत म्हणजे गुणाकार करावा लागेल. मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100. X upon 100 into 100 is equal to 736 upon 800 into 100. आता 100 gets cancel. Here 100 8 जा 800 किंवा ही 2 शून्य या 2 शून्याला गेली. किती राहिले? 8. 8 1 जा 8. 8 9 जा 72. Carry 1. 8 2 जा 16. Therefore, X is equal to 92. म्हणजेच X is equal to 92. X आपण काय मानलेला आहे? रीनाने स्कोअर केलेले मार्क्स. लेट रीना स्कोर्ड विल बी X%. म्हणजेच रीना स्कोर्ड 92% मार्क्स. तर कशा प्रकारे समीकरणाच्या रूपामध्ये आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो ते आपण बघितलं. शाब्दिक उदाहरण दिलेलं आहे, त्याची पहिले मांडणी करून घ्या आणि त्यानुसार समीकरण मांडून मग उदाहरण सोडवायचं आहे. दहीहंडा गावातील शाळेत 500 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी 350 विद्यार्थ्यांना पोहता येते. तर किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येते आणि किती टक्के विद्यार्थ्यांना पोहता येत नाही? 500 students in the school of Dahihanda village. If
350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? Okay. Now total number of students 500. Number of students who can swim will be equal to 350. What is asked? Percentage of students who can swim. Similarly, percentage of students who cannot swim. Right? Percentage of students who can swim and percentage of students who cannot swim. दोन्ही आपल्याला काढायचं आहे. Now, let the students who can swim be A%. A% means what? That is, we can write it in the ratio A upon 100. Right? A upon 100. But A upon 100, this is the students who can swim. But number of students who can swim is 350 out of 500. Therefore, we can get total number of students 500. Students who can swim is 350. Therefore, the ratio of the students who can swim to total students will be equal to 350 upon 500. Right? म्हणजेच आपल्याला पोहणाऱ्या मुलांचं एकूण मुलांशी असणारं गुणोत्तर मिळालेलं आहे 350/500. स्टुडंट्स कॅन स्विम बी A%. म्हणून आपण समीकरण मिळवूया. A upon 100 is equal to 350 upon 500. राईट? आता आपण हे समीकरण सोडवणार आहोत. मल्टिप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100. A upon 100 into 100 equal to 350 upon 500 into 100. So 100 get cancel. 20 is cancel with these 20. 5 ones are 5. 5 sevens are 35. 0. Therefore, A is equal to 70%. Now, A is what? The percentage of student who can swim, right? आणि म्हणून percentage of students who can swim will be equal to 70%, right? Now, percentages of students who cannot swim will be equal to total number of students is 100%. Percent means what? Comparison with 100. Therefore, 100% minus percentage of students who can swim. मुलं पोहता न येणाऱ्या मुलांचा आपल्याला जर शेकडेवारी काढायची असेल तर काय करावे लागेल? आपण पोहणाऱ्या मुलांची टक्केवारी काढली, ती आली 70%. 70% पोहणारी मुलं आहेत, म्हणजेच न पोहणारी मुलं किती येणार आहेत? 100 वजा पोहणाऱ्या मुलांची टक्केवारी, that is 100 minus 70%, which will be equal to 30%. And therefore, the 70% of students can swim and 30% of students cannot swim. ओके, बघा अशा प्रकारे एकाच उदाहरणामध्ये आपल्याला ही 2 उदाहरणं दिलेली आहेत. त्यासाठी आपल्याला फक्त एक काढायचं आहे आणि त्यावरून आपण दुसरं म्हणजे न पोहणारी मुलं काढू शकतो. There are 442 boy students in class 6. If 15% of the students are girls, find the total number of students in class 6. आता हे उदाहरण बघा काय सांगितलंय. 6वीच्या वर्गामध्ये 442 मुले आहेत. जर 15% त्यातील मुली असतील तर 6वीच्या वर्गात असणारी एकूण मुले किती? ओके. Now total number of boys equal to 442. Total number of boys. Girl students 15%. We want to find the total number of students equal to how much? Now number of girls are 15%. काय दिलंय बघा? 15% मुली.
15% मुली म्हणजेच काय? Number of boys will be how much? 85%. 15% are girls. Therefore, now what is percentage? Comparison with 100. So 15% are girls means number of boys are 85%. But number of boys are given, that is 442. Right? Let the total number of students be X. But the total number of boys are 442. So this 442 is how much? 85%. Right? 85% of total students is equal to 442. But total students we have taken as X. Therefore, 85% of X is equal to 442. Of means multiplication. 85% means 85 upon 100 into X is equal to 442. Now we want the value of X. Therefore, transferring this 85 upon 100 to right hand side. So they will get reciprocal. Therefore, X is equal to 442 into 100 upon 85. 5 1s are 5, 5 7s are 35. Here 5 2s are 10, 0. 17 1s are 17, 17 2s are 34, carry 10, वरून 2 घेतले 102, 17 6 are 102. Therefore, X is equal to 26 into 20, that is 2 6 are 12, carry 1 2 2s are 4 plus 1 5. X is equal to 520. Right? Therefore, total number of students will be equal to 520. बघा हे उदाहरण कसं दिलेलं होतं. काय सांगितलेलं आपल्याला? 442 वर्गामध्ये मुलं आहेत, त्यापैकी 15% मुली, तर एकूण मुले किती? मग 15% मुली म्हणजेच उरलेले 85% मुलगे. मग एकूण मुलांची संख्या आपण X मानली तर 85% मुलं आहेत. किती पैकी? X पैकी. म्हणजेच ती किती आहेत? 442. आणि मग आपण समीकरण मिळवून हे उदाहरण पुढे सोडवलेलं आहे. तर जे उदाहरण दिलेलं आहे त्या उदाहरणाचं नीट वाचन करा. कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या लक्षात घ्या आणि त्यावरून आपण शेकडेवारीची उदाहरणं सोडवू शकतो. आणि म्हणून ही शाब्दिक उदाहरणं सोडवताना थोडीशी आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल, कारण जे वर्डिंग दिलेलं आहे, शब्द दिलेले आहेत त्याचा नीट अर्थ समजून घ्या आणि त्याप्रमाणे उदाहरणे सोडवा. सराव संच 30 मधील उदाहरणं सोडवून सराव करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.